भाई मैंने आज है दुख विनाशक विघ्नराज गणपति आज हूँ पूजा दिवस। गणपति होउचंती गण अर्थ लोक, पति अर्थ स्वामी, लोकंकर स्वामी हेले से गजानन जे कि गणेश। आज तांकर पूजा तिथि। आंबे माने समस्ते बालुत काल रे स्कूल रे पाठ अध्ययन करिथिया समय रे अज्ञान बेल रे तांको आमे विद्यालय रे पूजा करुथिले, किंतु एबे पूजा करुछे कौन ना सेते बेले आमे अज्ञानी थिले ज्ञान पाई नथिले। जेतेले आमे ज्ञान पाइले, पाठ पढ़िले, बुद्धि घट सबू शिक्षा संसार रो भल मंद जानिले, आमे गणेश पूजा आरंभ कले। को गणेश, को विघ्नेश, कहाँ को पूजा कले, कहाँ को भजिले, कहाँ को डाकिले। गणेश किए? इे कहूचे गणपति बाबा। गण अर्थ होचंती मनुष्य बा लोकंकर, सी होचंती भगवान ठाकुर। आ सेथि पई ए मानव समाज को सुपथ, सुबाट, सुमति, सुनीति रे नेबा पई 33 कोटी देवतांकर मुंड काम कलानी। कहले ज्ञानवंत ये बुद्धिवंत किए हेब जी सर्व अग्रे श्रेष्ठ रे पूजा पाइब, से ही गणपति हेब। माने यही मानव मानकर दानवपण को जी खंडन करिवो, जी विघ्न घटेइकिरी तांकु सुपथ को आनी परिवो, राक्षस प्रकृति रु देव प्रकृति की आनी परिवो, सी हेब विघ्नेश, सी हेब विघ्नराज। तीन भुवन रे खेल चलिला हेई परिलेनी, श्रेष्ठ रे गणेश हेले गणपति। किंतु आमे तांकु बालुता काल रे अज्ञान बेले जेतेबेले पूजा पाठ करुथिले आमे विद्यादाता, सिद्धिदाता, बुद्धिदाता भाव पाइथिले। किंतु जेतेबेले पाठ पढ़ी कॉलेज माटी छुईला पर आमे बुद्धिदाता, सिद्धि बुद्धि ज्ञान सबू आमर होई गला हरण। आमे कौन कले ना अहंकार, अहंभावना आउ धनशाली मनशाली होई गले। सेई अज्ञान बेलर अज्ञान भूली गले। कहले अज्ञान कौन? अठू भाई ओडिया अस्मिता कथा, अठू 13 कठू 36 यही हूँ आमर पाठ आउ ज्ञान घरर कथा। कहला अज्ञान बेल रे मुही ज्ञान पाइली, अरु आरंभ करी विद्या शिक्षा कली। आपण कौन करिले ना आ हर्षे दीर्घ हर्ष दीर्घ रु रु तापर हैला लु 13, तापर आसिला क ख ग घ ङ ये हो गला कौन ये हैला 36, ये हैला 13 स्वर आ सी हैला व्यंजन हैला 36। या हेउची अध्ययन विद्यार। किंतु अबिका आमे से विद्या को भूली गले। आमे समस्ते बड़ी माँ बोलाइले, सबू बड़ आकार चाहिए। आ ये छोट गणेश, से छोट पाठ आउ ज्ञान आमर दरकार नहीं। आमे हो गले ज्ञान पाईगले। भाई तमर पूजा कर गणेश पूजा ना केते फुटिया मूर्ति कर? आम आर वर्ष 10 फुटिया करथिले, वर्ष 20 फुटिया। ना तमर तमे 20 फुटिया कर, आमर ताले आउ 10 फुट बढ़े देबो 30। सी कहे भाई तमर कह ना आम 30 नु 60 करदेबू, डबल पूरा 1 नंबर रही। यही भली
ଅହଙ୍କାର ଅହମ୍ଭାବନା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷରୁ ତରୁରୁ ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ହସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ସମସ୍ତେ ମୋହ ମାୟା ଧନ ଆମେ ଆଜି 10 କୋଟି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିଦେଇଛେ କିମ୍ବା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମେଢ଼ କରିବା, ବଡ଼ ଗଣେଶ କରିବା, ବହୁତ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ସେତେ ଆମର ବଡ଼ ନାଁ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସେତେ ବଡ଼ ଡିଜେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ସେତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଖେଣ୍ଡେ ତାପରେ ଫୁଟିକିଆ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ଆମେ ନାମ ବୋଲାଇବା। ଅତି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଉଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ପର ଲାଗିଯିବ ପୁରା ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବ, ଏହାପରେ ସେଇ ଅଧା ପତନଟି ହେବ, ସେଇ ତଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ସେ ଚକଟି ହେଇକି ମରିବ। ଉଇ ଭଳି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେମିତି ରୁଖାକୁ ଚଢ଼ିଯିବ ଶେଷରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ଅତି ହେଇଗଲେ ଇତି ଆସେ। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଗର୍ବ ଭାବ ଦେଖେଇବାଟା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦୀପ ସଳିତାଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଗ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଦୀପ ପୁରା ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ କହିଦେଉଛି, କହିଲା ଦେଖ ଘିଅ ଦେଲ ନା, ହଁ ଦେଖ ମୋ ସଳିତା ଜଳୁଛି ନା, ହଁ ଜଳୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନା ଲିଭିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଜଳିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ଘିଅ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଘିଅ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି କମ୍ ଜଳୁଥିଲି? ନା ସେଇଟା ହେଲା ଅତିରୁ ଇତି। ଇତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶେଷ। କହିଲେ ଅତି ଦାନ ଦେଇ ବଳି ହତ ହୋଇଲା। ଅତି କେତେବେଳେ ହବନି, ଅତି ପରେ ପଛଟା ଶବ୍ଦ ପୁରା ଇତି। କହିଲା ଅତି ଦାନ ଦେଇ ବଳି ହତ ହୋଇଲା, ଅତି ଦତ୍ତ ପଣି ରାବଣ ଯେ ବଂଶ ନାଶିଲା। ଅତି ହୋଇବାରୁ କୁରୁ ବଂଶ ବିନାଶୀ, ଅତି ପାପ ହେତୁ କଳି ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସୀ। ମହାପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ବାବୁ ହେତୁ ରଖିଥା, ଧର୍ମ ଗଣ୍ଠୁଲିକି ସଜ ତୁହି କରୁଥା। ଧର୍ମର ଗଣ୍ଠୁଲି ବାନ୍ଧିକି ଧର, ଧର୍ମ କର। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ବଡ଼ ବୋଲାଇଲେ ବି ହବନି। କହିଲେ କି ଜ୍ଞାନୀ କି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିବୁ? ନାଇଁରେ ବାବା। ଏଇ କଥା ବି ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହିଲା ରାବଣ ଆଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତେ। ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତା ପୁଅ, ରାବଣ ପୁଅ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜାକୁ ଯେତିକି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହେଇଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଆଉ ରାବଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ହଉ ବା 33 ଗୋଟି ଦେବତା ହଉ ସମସ୍ତିଙ୍କି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଥିଲା, ଏତେ ସିଏ ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡର ଜୀବଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ଆମେ ସବୁ ଛାର। ଯଦି ରାବଣର ଗୋଟେ ଚୁଟିକି ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେବା, ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ପାଉଁଶ କରିକି ଫୁଙ୍କିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଗୋଟେ ଅଣୁ, ଯାହା ଆମେ ତାଠୁ ଆହୁରି ହୀନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାବଣ ଆଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତେ, ସେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହରା ସମସ୍ତେ। ସେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କଠି ଥିଲା, ରାବଣଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ? କିନ୍ତୁ
ବେଦ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରେ ଊଣା ଥିଲା। ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କି ନୁହଁ ତୋର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ। କହିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କି ନୁହଁ ତୋର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ। ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୁଅ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ହୁଅ ଯାହା ହୁଅ ତମେ ମୁକ୍ତି ଏଥିରୁ ପାଇବନି। କାରଣ କହିଲେ କଣ ନା ସୁଜ୍ଞାନ ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ନିକଟେ ଥାଇ ତା ଦୟା ଯାବତଟି ହୁଅଇ ସେହୁ ସୁଜ୍ଞାନ ପାଇ। ଯଦି ସୁଜ୍ଞାନ ଯଦି ତମଠି ନାହିଁ, ତମେ 100 ଫୁଟିଆ ଗଣେଶ କରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ତ ପୋଥି ପୁରାଣ କଥା କଣ କହିବି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥାଟି ଏଇଆ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବନାରେ ଭକ୍ତିରେ ନୁହଁ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛେ, ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ବା ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁକା ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକି ଡକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ସେଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ଯଦି ସଂସାର ପାଇଁକା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା କେତେ ଅସୁବିଧାର ପଥ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଗଣେଶ, ଆଉ ଯିଏ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଗଣେଶ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆଗ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝ। ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। କହିଲେ ଠ ଠ କଲି 3 ଠ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଏହି 3 ଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗୁରୁ ପଢ଼ିଲି ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଗଣେଶ ହେଲେ ଠାକୁର। କାହିଁକି ଗଣେଶକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି ନା, ଗଣେଶ କୋଉ ଠରେ ରହିଲେ, କୋଉ ଠ ଦିହରେ ଗଣେଶ ରହିଲେ। କହିଲେ ରଖିଲି 10 ବାଟ ଲଗାଇଲି କବାଟ, ଶିଶୁ ମୁନ ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କେତୋଟି ନନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ନନ୍ଦ ବା ଯୋଉ ଠ ଭିତରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ହେଲେ ସେଇ ଠ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଛୋଟ ଗଣେଶ ହେଲେ ସେଇ ଠ ରହିଲେ। ଯଦି ଛୋଟ ଗଣେଶ କରିକି ଆମେ ସମାଜକୁ ସୁବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା ବା ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଫୁଟିଆ ଗଣେଶ କରିକି ଆମ ଲାଭ କଣ? ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମାଜ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସେବାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକକୁ ଯଦି ଆମେ, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିଛି, ଜରାଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, କାଞ୍ଜିଆ ଗାତ ବା କାଞ୍ଜିଆ ବୁଦା ରହିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥଦାନ ଦିଅ, ସଂସାର ସୁପଥରେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଆଉ ଜଗତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେବ। କାହିଁକି ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳୀ ମାନେ ନ ମରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ଆସିପାରିବେନି। ଯୋଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବା ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନଦଂଶନ ନଶେଷ କରିଛନ୍ତି ତାଡ଼କା ପରି ରାକ୍ଷାସୁଣୀକି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିପାରିନଥିଲା। ସେଇଭଳି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀମାନେ ଯୋଉଦିନ ନାଶ ଯିବେ, ସେଇଦିନ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ବା ସତ୍ୟ ସନାତନ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରବାଦ 100 ଫୁଟିଆ 150 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ନାମ ନେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲେଖ ଶରଣ ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହଉ ଭାଇମାନେ ରଖୁଛି, 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ସାନ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ।
ଯାହା ଶାବଳରେ ନ ହେଇଥାଇପାରେ ତାହା ଛୁଞ୍ଚି କରିଦିଏ ସର୍ବନାଶ। କ୍ୟାନ୍ସର।